व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करेंगे भारतीय हुकूमत वालों जम्मू कश्मीर में जबर की जी चक्की है बहुत तेजी नाल घूम रही है। कश्मीरी नेता यासिन मलिक नूं उम्र कैद देने तो बाद हुण ईडी वालों मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला नूं तलब कर लिया गया है और नाल ही नाल लगभग 34 साल पुराने केस में रुपया नूं भी CBI वालों तलब किया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, जम्मू कश्मीर च जबर दी चक्की बहुत तेज़ी नाल चल रही है। पिछले 24 घंटिਆਂ 'ਚ भी आलमोस्ट 6 नौजवान कश्मीरी झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ 'ਚ मारे गए ने। ਕਿਸੇ ਨੂੰ लश्करे तायबा नाल जोड़िया गया, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ जोड़िया गया। सो उन्हां दी हुण ਇਹ मुहिम कि नौजवानी ख़त्म करो, नस्ल खुशी करो। ਹੁਣ क्योंकि यासिन मलिक जिन्हां ਨੂੰ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई झूठे केस UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ। और दिलचस्प गल यह है कि उन्होंने ईवन मैं देख रहा सी कि भी किते भी अदालतों के जो सज़ा सुनाई जाती है कोई झूठे सच्चे गवाह तो खड़े किए जाते हैं। और उहदे च भी सामने आया कि यासिन मलिक दे लई जिहड़ियां विटनेसिस सो कॉल्ड खड़ियां कीतियां गईयां उन्हां दे नां तक नहीं दिते गए और उन्हां दे नां रखे गए जैक, जॉन, एल्फा। ये दस्सण दे लई कि जी ये असीं उन्हां दे असली नां नहीं दस सकदे, ये उन्हां दे जिहड़े ने क्योंकि उन्हां दी जान नूं खतरा हो सकदा है। सो हुण ये जॉन, जैक, अल्फा जिन्हां दी कोई आइडेंटिटी नहीं है उन्हां नूं अगे जिहड़ा उन्हां दे नावां नाल जोड़ के झूठी जिहड़ी एविडेंस क्रिएट कीती गई और उस नूं जिहड़ी है यासिन मलिक नूं जिहड़ा पीसफुली जिहड़ा वाजपेयी, मनमोहन सिंह ये सारे दौर 'च इन्हां सारे लीडरां नूं मिलिया, उन्होंने एक क्रेडिबल ओवरग्राउंड लीडर के तौर पर तस्लीम किया होया सी। और ज़ाहिर है कि मिस्टर मलिक दे यासिन मलिक दे इस फैसले तो बाद पाकिस्तान प्रोटेस्ट होया। ईवन जिहड़ा है वो OIC और दूसरिया ने भी इन्हां दे उत्ते कीता और अज इंडिया ने जिहड़ा ईवन इस दे उत्ते भी प्रोटेस्ट किया। इंडिया फाइंड्स अनएक्सैप्टेबल द कमेंट्स मेड बाई OIC and Independent Permanent Human Rights Commission on Friday criticizing India for judgment in the case of Kashmiri separatist leader Yasin Malik। उन्होंने ये भी तकलीफ है भी इस जजमेंट नूं जिहड़ी कि बिल्कुल जिहड़ी प्रेजुडिस्ड होकर दिती गई है भी इहदे ते कोई प्रोटेस्ट भी क्यों कर रहा है। और उन्होंने कहा जी ये तुहानूं शोभा नहीं दिंदा। OIC हुण OIC 57 इस्लामिक मुल्कां दी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि ये ਤੁਹਾਨੂੰ शोभा नहीं दिंदा कि भी तुसी इस दे उत्ते कोई कामेंट करो। पर गल कल्ली यासिन मलिक तां जो उहदे नाल वापरिया जां अगों वापरेगा सामने ही है। इन्हां ने हुण जिहड़े थोड़े बहुत बचे ने जिहड़े भावें बिल्कुल टू द बूट प्रो इंडिया रहे दोवें ही ने। खास तौर पर जे असीं देखीए कि भी अब्दुल्ले दी फैमिली फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला सिटिंग MP है कश्मीर तो। हुण अज तुसीं खबर देखोगे एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट समन्स फारूक अब्दुल्ला इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये है जिन्हों कहते हैं खवार करना किसी को कि बई उन्होंने तलब किया है, उन्होंने घंटिया बधी बिठाणगे, उसनूं करनगे। एक बुढ़ा बंदा 80s दे विच उहदी उम्र है और उहदे च उन्होंने सद के उन्होंने कहा कि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस इन दिल्ली ऑन May 31 उन्होंने 31 मई नूं कहा भी तू आके पेश हो। और इस तो पहला भी क्योंकि इन्हों हाउस अरेस्ट थले भी रखा और अदरवाइज भी किया। पर मेरे लिए ये हैरानी वाली गल सी क्योंकि ना असी आलमोस्ट हुण 34 साल बाद सुने जदों 1999 दे विच VP सिंह दी गवर्नमेंट सी। एक कहानी क्योंकि मैं तो अमेरिका आ चुका सी पर उहदा इंटरस्ट था वर्ल्ड लैवल ते सी कि VP सिंह दी 1999 वो वर है जदों कि सर सिमरनजीत सिंह मान, नतिंदरपाल सिंह, बीबी रजिंदर कौर बुलारा, बीबी बिमल कौर खालसा, सुच्चा सिंह मलोआ जिहड़े 9 कैंडीडेट पंथक पंजाब चों जिते सी। सिमरनजीत सिंह मान जेल च बैठे ही जिते सी लखां वोटां दे नाल। ये सारे बाहर आए और गल चल रही सी और VP सिंह तो ये होप भी सी कि कोई ना कोई किसी कंडे लाएगा। ये वक्री कहानी है कि वो भी किवें दबाव हेठ आया और उन्हें पंजाब च असैंबली चोणां ही नहीं कीतियां। पर उन्हें एक सांझी सरकार बना के कोशिश की कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दीयां नीतियां तो विथ करके लोगों को दसिया जाए कि भाई असी एक जस्टिस वाला सिस्टम क्रिएट करना चाहते। और VP सिंह की हुकूमत दे विच मुफ्ती मुहम्मद सैयद कश्मीर के जिहड़े साबका चीफ मिनिस्टर भी रहे वो होम मिनिस्टर सी
ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ JKLF ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਯਸੀਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 1994 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। JKLF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਯਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਟਰ ਯੰਗ ਡਾਟਰ ਰੁਬਈਆ ਸੈਯਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ VP ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ BJP ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JKLF ਨੇ ਰੁਬਈਆ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਹ 5 ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਬਈਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ BJP ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਗਈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਬਈਆ ਸੈਯਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ CBI ਸਮਨਸ ਰੁਬਈਆ ਸੈਯਦ ਇਨ ਕੇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਰ ਐਬਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਦਰਾਸ 'ਚ। ਔਰ CBI ਨੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2022 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਸਿਨ ਮਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਯਾਸਿਨ ਮਲਕ JKLF ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰੁਬਈਆ ਸੈਯਦ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਟੌਰਚਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਲ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਬੇਦਿਆ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਨਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ਤੁਸ ਮਿਲਾਵੇ ਸੋਏ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੁਸ ਮਿਲਾਵੇ ਸੋਏ, ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਵਿਥਰਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਵਿਥਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਬੋਲਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜਿਆ ਰਵਾਂ। ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਬੇਦਿਆ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਨਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੂਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਗੂੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੂੜਾ ਰੰਗ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਰੰਗੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਗੁਰ ਤੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਡੂੰਘਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਭਈ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਪਈ ਆਸ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਏ ਮਨ ਮੁਖ ਲੋਹ ਬੂਢਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਤਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਪਈ ਆਸ। ਉਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤੂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਗੇ ਨੇ, ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕੰਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਏ ਮਨਮੁਖ ਲੋ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੂਢਾ ਬੇੜੀ ਪਾਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਧਨ ਧਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕਲੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਬਿਨ ਬੰਦੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਿਕਰਮਣ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤ ਬਿਦ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹਿਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਧਨ ਧਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।